Holy Land of Europe has got lots of water in it flowing. It's at a lower level than the Mother Earth, and the sea flows through it. So it's a good combination of the sea and the earth here. So sea cleanses and the Mother Earth blesses the people of Holland. But if they have lost their moorings and they are flying in the wrong direction, then the same holy land can become a hell land. So we have to be very careful to see that we create more and more Sahajayogis in this place. In my reading of the character of the Western people, I find they are extremely aggressive by nature and very egoistical on the whole. One should not feel that I am saying about you, but I am saying you are Sahajayogis, you belong to the kingdom of God, but I am telling about in general now. Why I am talking, keep your eyes open. I don't know why people close the eyes. I can't understand. Now, when we are in the Holy Land, we find that the Mother Earth has allowed the sea to flow in. And is a very good place for me to say something to you. Here the sea has taken refuge in the Mother. The Guru has bound itself with the motherly qualities. A person feels more safe on the ground than on the sea or in the air. So today is the best opportunity for me to say that after the Guru Puja, we have to understand that to be holy means you must allow the Guru Tattva to circulate in the Mother principle. Or the Guru Tattva is to be controlled and guided and beautified by the Mother principle. It's only the Mother Earth that is beautiful, because it can create so many varieties, so many dramas, so many plays. Any other element, if you see, has nothing in it. So it is she who can create. So we should take to the motherly quality more and try to bind our Guru principle through that motherly, beautiful, creative power, so that we make our presence very agreeable, very congenial, very beautiful, full of interest and varieties. Every time new flowers, every time new fruits, every time a new design. As Kundalini is made of Mother Earth, we are quite capable of doing that. There are gurus and gurus and gurus, but no one so far is such a master as you are of the Kundalini. If they were, they would have given realization to thousands. Why? Because your mother has penetrated into your Guru principle and has risen your Kundalini, has given you powers to raise Kundalini, breaking your 7th chakra so clearly. That never happened with anyone. Even incarnations could not do that to the masses as you are doing. The Kundalini is flowing from your hand. The Ganesha is active in you. But it should never give you the ego or the sternness or the heaviness
of the sea. But it should give you the beauty of the Mother Earth. Mother Earth is always bigger than the sea because she has to contain the sea. Sea can never be bigger than the Mother Earth. Sometimes it looks sea bigger, but sea is contained in the Mother Earth. It cannot go beyond. So Mother Earth is always greater, bigger, wider than the sea. So one has to understand that when Kundalini has risen, you have become all the 7 chakras and not only the Guru chakra. And when you have become the Guru chakra, it is also bounded on all sides by the Mother Earth. Under these circumstances, when we are so capable, we are giving realization to so many people, when we are achieving so many things. If we could just become humble, congenial, beautiful, we can master the whole world. But I find in the styles of Sahajayogi, especially in the West and westernized Indians, there is so much of ego still expressed in their talks, in their behavior. They are not capable of it. To see, I think, sometimes. But better see it. First you may have to act as sweet people. Maybe. But you must learn that way. If you do not understand that all your leadership, all your Guru Tattva depends entirely on the loving capacity of your mother, her patience. I get angry, but perhaps once in a 10 years or 12 years, something like that. Seldom. That's better. Then the anger has some meaning, but all the time if you are in a temper or you try to show off or if you have so much of ego that you go on asserting on wrong things, then you cannot be effective. Another thing I have seen, that ego has no discretion. Ego has no discretion of any kind. If you are egoistical, first thing you lose is discretion. Then what's the use of having this nonsense of an ego which doesn't give you discretion? And people who have greater ego always then assert, and you have to agree to that. You are more impressed by the people who have greater ego than yours. And you like the people who are without any ego, so you can oppress on them. But the discretion part is very poor. That you can see. The other day one guru had come, the one gentleman had come, and he has given some mantra. It's by his guru. Now he can't hear anything against his guru. Why? Because his ego has chosen that guru. Because the ego has chosen, how can the ego be wrong? And ego is always wrong. Invariably it is wrong. Everything is upside down with the ego orientation. Gradually you will learn that in the West, people lack common sense. Completely they lack common sense in everything. I mean, if they had common sense, there would have been much less problems. But common sense is lacking, and also I find the same thing in Sahajayogis. They lack common sense. You have to become so wise that common sense should be your nature, but common sense we lack. Like today, I'll have some water. Today I was discussing about, say, the labor problem, which is a very general problem. Yes, thank you. Which is a very general problem. You have a labor problem. For example, you have an employment. Now the whole system that is built in here, and we too have adopted some of it, but not to that extent, of working hours is very absurd. For example, supposing you get up at 4 o'clock. I mean, that's very big supposition, of course, but supposing we get up at 4.
and we take our bath. Morning time is very peaceful. We can meditate. We can do what we like. Then we finish all the other work we have to do. Get yourself ready. Have yourself ready. Have your breakfast or tea or whatever you want to have. Then by 8 o'clock you are ready for work. Supposing you go at 8 o'clock for your work. 1985 సంవత్సరం జూలై 5వ తేదీన హోలాండ్ దేశంలో శ్రీ మాతాజీ ఇచ్చారు. ఈ ప్రసంగంలోని కొన్ని విషయాలను మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. హోలాండ్ అను దేశము యూరోప్ అంతటికిను పవిత్రమైన దేశం. ఇక్కడ సాధారణ స్థాయి కన్నా నీరు చాలా ఎక్కువగా ఉంది. భూమి ఉపరితలానికన్నా ఇక్కడ ఉన్న సముద్రం దిగువ భాగాన ఉంటుంది. సముద్రము భూమి ఇలా కలిసి ఉండడం అనేది చాలా అరుదైన విషయం. హోలాండ్ ప్రజలకు సముద్రము నిర్మలతత్వాన్ని ప్రసాదిస్తే భూమాత ఆశీర్వదిస్తుంది. కానీ వారు ఎప్పుడైతే తమ విలువలను కోల్పోతారో మరియు తప్పుడు మార్గంలో పయనిస్తారో ఇదే పవిత్రమైన భూమి నరకప్రాయంగా మారుతుంది. అందుకనే ప్రజలు చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎంతో మందికి సహజ యోగాన్ని వ్యాప్తి చేయడానికి, సహజయోగులుగా మార్చడానికి ప్రయత్నించాలి. శ్రీ మాతాజీ పాశ్చాత్యుల స్వభావమును గురించి చెబుతూ ఈ విధంగా అన్నారు. సాధారణంగా పాశ్చాత్యులు అహంకార పూరితంగానూ ఉంటారు, కానీ సహజయోగులు కాదు. శ్రీ మాతాజీ మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనం ఎప్పుడూ కళ్ళు తెరుచుకొని మాత్రమే ఉండాలి, కళ్ళు మూసుకొని ఉండకూడదు. ఈ పవిత్రమైన హోలాండ్ దేశంలో భూమాత సముద్రంలోనికి ప్రవేశించింది. అంటే తన తత్వాన్ని సముద్రము భూమిలోకి ప్రసరింపజేసింది. అరుదైన ఈ అంశం వలన సముద్రము భూమాతను ఆశ్రయించిన విధంగా ఉంటుంది. అంటే గురువు తనను తాను తల్లి యొక్క లక్షణాలకు కట్టుబడి ఉండడం అన్నమాట. ఎవరైతే గాలి సముద్రం కన్నా భూమిపైన సురక్షితమైన భావాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. అంటే ప్రజలకు గాలి లేదా సముద్రం కన్నా భూమిపైన ఆ భద్రత అనేది ఎక్కువగా అనుభూతి చెందుతూ ఉంటారు. ఈ అంశం ద్వారా మనం గ్రహించవలసింది ఏమిటంటే, పవిత్రత అంటే మనలోని గురుతత్వము మాతృత్వంలోకి ప్రసరించాలి, లేదా మనలో ఉన్న గురుతత్వము మాతృతత్వం చేత మార్గనిర్దేశం చేయబడుతూ నియంత్రించబడుతూ మనము అందమైన వ్యక్తులుగా అలంకరించబడాలి. అంటే మనలోని లక్షణాలను మనము అలంకరించ ప్రయత్నం చేయాలి. కేవలం భూమాత మాత్రమే చాలా అందంగా ఉంటారు, ఎందుకంటే ఆమెలోని నైపుణ్యాలు లేదా ఆమె యొక్క తత్వం ద్వారా ఎన్నో రకాల ప్రదేశాలను, వస్తువులను సృష్టించగలరు, వాతావరణాన్ని సృష్టించగలరు. అంటే పంచభూతాలలో అన్నింటికన్నా విశిష్టమైనది భూతత్వం. అందుకే భూమాత తత్వానికి మనం గురుతత్వం కట్టుబడి ఉంటుంది. చక్కటి సృజనాత్మకత శక్తిని మనం పొందవచ్చు. అప్పుడు మన ఉనికిని చాలా శాంతంగాను, అనుకూలంగాను, అందరూ అంగీకరించే విధంగా కూడా మనం ఉండవచ్చు. ఎలాగైతే భూమి విభిన్న రకాల పూలు, పళ్లను రూపొందిస్తుందో మనం కూడా మనలోని సృజనాత్మక శక్తిని పెంపొందించుకోవచ్చు. అంటే మనలోని కుండలిని మాతయే భూతత్వం కాబట్టి ఆ విధంగా మనం చేయవచ్చు. ఇప్పటిదాకా ఎంతో మంది గురువులు వచ్చారు, కానీ వారంతా సహజయోగుల లాగా కుండలిని పట్ల నిష్ణాతులు కాలేదు. ఒకవేళ ఇలా అయినప్పటికీ కూడా వారు ఇతరులకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇవ్వడం జరగలేదు. అంటే ఒక్కసారిగా ఒకరికి ఇచ్చిన సందర్భాలు ఉన్నాయి, కానీ చాలా మందికి సామూహికంగా ఆత్మ సాక్షాత్కారం కేవలం సహజయోగులు మాత్రమే ఇవ్వగలరు. మీలోని మాతృమూర్తి గురుతత్వంలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు మాత్రమే ఆ పవిత్రతను మనం పొంది కుండలిని ఉద్ధానం చెందుతుంది. అప్పుడే మనం ఇతరులకు ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని ఇవ్వగలము. అలాగే కుండలిని ఉద్ధానం చెందినప్పుడు 7వ చక్రాన్ని ఛేదించగలదు. ఈ పనిని అవతార మూర్తులు కూడా చేయలేదు, కానీ సహజయోగం ద్వారా శ్రీ మాతాజీ మనకు ఈ బహుమతిని ఇచ్చారు. సహజయోగం పైన మనకు ఈ నమ్మకం ఉండాలి. అంతేకాక వందల మందికి మనం అప్పుడు ఆత్మ సాక్షాత్కారం
సాక్షాత్కారం ఇవ్వగలం. ఎందుకంటే సహజయోగుల అరచేతుల్లో కుండలిని ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. అలాగే వారు ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని కూడా ఇవ్వగలరు. ఇదంతా ఒక విషయం అయితే, ఇలా కుండలిని జాగృతి అయ్యి మనలో ప్రవహిస్తూ ఉన్నప్పుడు శ్రీ గణేశ తత్వం కూడా చాలా చురుకుగా పనిచేస్తుంది. కానీ అది మనకెప్పుడు అహంకారంను గాని, తలబిరుసు స్వభావాన్ని కానీ ఇవ్వకూడదు. కేవలం భూమాతలాగా విశాలమైన దృక్పథాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. చూడడానికి సముద్రం ఎక్కువ పరిణామంగా అనిపించినప్పటికీ కూడా, కానీ అది ఎప్పటికీ భూమిలో ఇమిడి ఉంటుంది. భూమి అంతటి విశాల దృక్పథం సముద్రానికి ఉండదు. అంటే ఒక గురువుగా ఉండడం కన్నా ఒక మాతృమూర్తిగా ఉండడం అనేది చాలా ఉన్నతమైనది మరియు విశాలమైనది. సముద్రం భూమిని అధిగమించలేదు. భూమి అంతటి విశాలమైనది. అదే విధంగా మనలోని కుండలిని ఉద్ధానం చెందినప్పుడు కేవలం గురుతత్వమే కాక మనలోని మాతృతత్వాన్ని కూడా మనం ఉపయోగించి చక్రాలన్నీ శక్తివంతం అవుతాయి. ఇటువంటి స్థితిలో మనం ఇతరులకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇచ్చినప్పుడు ఎంతో అనుకూలమైన వ్యక్తిత్వమును కలిగి ఉంటే మనం ప్రపంచం మొత్తాన్ని కూడా జయించి నిష్ణాతులు అవ్వచ్చు. కానీ పాశ్చాత్య సంస్కృతిని అలవర్చుకున్న భారతీయులు ఈ విధంగా ఉండలేరు. సాధారణంగా వారు ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి ముందు చాలా అహంకారంతో ఉంటారు. వారి మాటలు, ప్రవర్తన వీటన్నింటిలో ఈ అహంకారం ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని పొందుతామో ముందుగా ఈ మాధుర్యాన్ని మనం అలవర్చుకోవాలి. మనలోని గురుతత్వాన్ని, నాయకత్వ లక్షణాలను అన్నింటినీ కేవలం శ్రీ మాతాజీ యొక్క ప్రేమ శక్తి ద్వారా మాత్రమే పనిచేస్తుంది అని గమనిస్తే ఇది చాలా సులువుగా మనం పొందవచ్చు. అలాగే శ్రీ మాతాజీ ఎప్పుడూ ఓర్పును, సహనాన్ని కోల్పోలేదు. ఉదాహరణకు ఒక 10 సంవత్సరాల కాలంలో ఏదో 1-2 సందర్భాల్లో శ్రీ మాతాజీకి కోపం వచ్చిండొచ్చు, లేదా ఇతరులపై కోపాన్ని వ్యక్తపరచుండొచ్చు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ నిగ్రహాన్ని మనం కోల్పోతామో, మనము మనలోని ఓర్పును, సహనాన్ని కోల్పోతామో, అప్పుడు మనం చేయాల్సిన పనిని సరిగ్గా చేయలేము. అహంకారం ఎప్పుడూ తప్పులనే వెతుకుతూ ఉంటుంది. అహంకారం ఉన్నప్పుడు మనం విచక్షణను పూర్తిగా కోల్పోతాము. ఇక అటువంటి అహంకారం వల్ల ఉపయోగం ఏమీ ఉండదు. మనకన్నా ఎక్కువ అహంకారం ఉన్న వారిని మనం ఇష్టపడతాము. మనకన్నా తక్కువ అహంకారం ఉన్న వారిని అణిచివేయడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాము. ఎందుకంటే ఇటువంటి సందర్భాల్లో పూర్తి విచక్షణను మనం కోల్పోతుంటాం. ఉదాహరణకు ఇక్కడ ఒక గురువు ఉదాహరణను చెప్పారు. అంటే ఒక వ్యక్తికి తన గురువు ఒక మంత్రాన్ని ఉపదేశించారు. అప్పుడు ఆ వ్యక్తి తన గురువునే అందరికన్నా ఉత్తమమైన వారిగా భావిస్తారు. అతని గురువుకు వ్యతిరేకంగా ఎవరైనా ఒక్క మాట మాట్లాడినా కూడా అతను అంగీకరించరు. అంటే అటువంటి అహంకారంతో అతను సద్గురువు అని నమ్మినప్పుడు మనలో ఇంగిత జ్ఞానాన్ని పూర్తిగా కోల్పోతాము. అప్పుడు అది అన్ని సమస్యలకు దారితీస్తుంది. సహజయోగులందరికీ కూడా ఇంగిత జ్ఞానం వారి స్వభావంగా మారాలి. ఉదాహరణకు ఇక్కడ ఇంకొక సందర్భంలో కార్మిక సమస్య గురించి మాట్లాడుతూ శ్రీ మాతాజీ ఈ విధంగా అన్నారు. ఒకవేళ పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఎక్కువ సమయం పనిచేస్తూ ఉంటారు. దానివల్ల చాలా మందికి నిరుద్యోగ సమస్య ఉంటుంది. దీనికి ఒక ఉపాయంగా ఒకవేళ మనం పొద్దున్నే ఉదయం 4 గంటలకు లేచి ధ్యానము, తర్వాత మన కార్యకలాపాలన్నీ ముగించుకొని 8 గంటల నుంచి 1 గంట వరకు పనిచేసి తర్వాత గనక మనం కొంచెం సేపు భోజనం తర్వాత విశ్రాంతి తీసుకొని మళ్ళీ 5 గంటల నుంచి 11 గంటల వరకు గనక పని చేయడం మొదలు పెడితే మనం చాలా ఉన్నతంగా పనిచేస్తాము. అలాగే మనం చేయవలసిన పనిలో కూడా ఆ అభివృద్ధి తెలుస్తుంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ పద్ధతిని మనం అనుసరిస్తామో మన నిరుద్యోగ సమస్య కూడా తగ్గుతుంది. ఎందుకంటే 2 విడతలుగా పని చేయడం వల్ల, అంటే ఉదయాన్నే చాలా మంది పనికి వెళ్ళినప్పుడు ఇంట్లో స్త్రీలు మిగతా పనులు చూసుకుంటారు. అలాగే ఒకవేళ సాయంకాలం స్త్రీలు పని చేయాలి అంటే పురుషులు వారికి సహాయం చేయవచ్చు ఇంటి పనులలో అన్నింటిలోనూ. లేదా స్త్రీలు ఏదైనా పని చేయాలనుకుంటే వారు హస్తకళ లేకపోతే సృజనాత్మకతో వాళ్ళు ఏదైనా చేతితో చేసే పనులన్నీ చేసినప్పుడు వారు ఆ వస్తువులని అమ్మి కూడా
ధనార్జన చేయవచ్చు. అలా నిరుద్యోగ సమస్య కూడా ఒక కొలిక్కి వస్తుంది. అంటే అందరికీ కొంత సమయాన్ని ఉద్యోగం కోసం వెచ్చించినట్లయితే వారు సంపాదించగలరు. అలాగే అందరూ కూడా ఒక చక్కటి స్థాయిలో ఉండగలరు. అయితే హస్తకళ అంటే చేతితో చేసిన వస్తువులను మరియు యాంత్రికంగా తయారు చేసిన వస్తువులకు మధ్య మనం ఎప్పుడూ ఒక సమతుల్యతను ఉంచుకోవాలి. కానీ ఎప్పుడైతే మనము ఈ ఇంగిత జ్ఞానాన్ని కోల్పోతామో మనలో అహంకారం పూర్తిగా వ్యాపింపవుతుంది. అప్పుడు మనం ఏమనుకుంటాము అంటే నాకిది నచ్చుతుంది, నేను ఇలా చేస్తాను అని మూఢంగా లేదా ఆ అంధకారంలో ఎప్పుడూ పని చేస్తే గనక దానివల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనము ఉండదు. అయితే ఈ అహంకారానికి మనం త్యజించాలి అంటే సహజయోగంలో ఒకటే ఒక మార్గం ఉంది. ముందుగా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే మన ఎడమ భాగం నుంచి వైబ్రేషన్స్ ని కుడి భాగానికి 108 సార్లు ట్రాన్స్ఫర్ చేసినప్పుడు కానీ, లేకపోతే ఇతరులందరినీ క్షమించినప్పుడు కూడా మనలోని అహంకారాన్ని మనం జయించవచ్చు. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు మనల్ని మనం గమనించుకుంటూ ఉండాలి. ఇతరులను గమనించడం కన్నా ముందుగా మనం ఎప్పటికప్పుడు మనల్ని గమనించుకుంటూ ఉండాలి. ఇక్కడ ఇంకొక ఉదాహరణలో శ్రీ మాతాజీ ఒకసారి ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు తనతో పాటు ఇంకొక మహిళ ఉన్నారు. ఆమె తన చుట్టూ ఉన్న ప్రతి మనిషిని లేదా ప్రతి స్త్రీని గమనిస్తూ వారలా ఉన్నారు, వారు ఇలా అందంగా ఉన్నారు, వీరు చూడ్డానికి బాగోలేరు, ఇలా రకరకాలుగా వారిని విశ్లేషిస్తూ ఉన్నారు. అయితే శ్రీ మాతాజీ అప్పుడు ఇలా అనుకుంటారు, ఈమె ఎవరైతే బాగున్నారు అంటున్నారో వారు నిజానికి అసలు బాలేరు. అంటే బయటికి బాహ్యంగా కనిపించడానికి లేదా వారు లక్షణాలతో ఉండడానికి చాలా వ్యత్యాసం ఉంది. ఎప్పుడైతే మనం మన చిత్తాన్ని మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వారిపై నుంచి తొలగించుకొని మనపై ఉంచుకుంటామో అది మనకు చిత్త నియంత్రణలో చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే మనం మన లక్షణాలను కూడా మనం అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చు. అయితే చుట్టుపక్కల ఉన్న సందర్భాలని చూసి ఈ బాత్రూమ్ బాలేదు, లేకపోతే ఇక్కడ కూర్చోడానికి బాలేదు, ఎంతసేపు వీటి మీదే మన ధ్యాస ఉన్నప్పుడు మనం అంతర్గతంగా మాత్రము వెళ్ళలేము. ఇక్కడ ఇంకొక ఉదాహరణ చెబుతూ ఇంగ్లాండ్ రాణి లాగా, అంటే ఇంగ్లాండ్ రాణి ఒకవేళ తను ఏదైనా సందర్భానికో దుస్తులు ధరించాలి అంటే వాళ్ళ పార్లమెంట్ నిర్ణయించిన దుస్తులనే ధరిస్తారు. అంటే అంతటి గొప్ప రాణికి కూడా లేని స్వేచ్ఛ మనకు ఉంది. ఆ స్వేచ్ఛను గనక మనం ఉపయోగించుకున్నట్లయితే మనలోని ఇంగిత జ్ఞానాన్ని మనము పెంపొందించుకొని ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడాలి, అసలు ఎందుకు ఏ పనైనా చేయాలి, లేదా ఇతరులతో ఎలా మాట్లాడాలి, అంటే మన దైనందిన జీవితంలో ప్రవర్తనను మనం అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి మనకు సహజయోగులుగా ఇచ్చిన ఈ స్వేచ్ఛను జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకొని అభివృద్ధి చెందుతూ సహజయోగాన్ని ఇతరులకు వ్యాపింపజేయాలని ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ ప్రసంగంలో చెప్పారు. పాశ్చాత్యులు అహంకారం వలన ఇంగిత జ్ఞానాన్ని కోల్పోయి మూర్ఖంగా వ్యవహరిస్తారు. అన్ని విషయాలను తలకిందులుగా అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ భారతీయులు అలా ఉండరు. వారు పేదవారైనప్పటికీ, పెద్దగా చదువుకోకపోయినా లేదా పల్లెల్లో నివసిస్తున్నా కూడా వాళ్ళు చాలా హుందాగా వ్యవహరిస్తారు. ఎందుకంటే ఎవరైతే భూమితో సన్నిహితంగా వ్యవహరిస్తారో, అంటే ఉదాహరణకు రైతులు, వారికి బ్రహ్మాండమైన జ్ఞానం ఉంటుంది. అన్ని విషయాలపైన వారికి ఒక చక్కటి అవగాహన కూడా ఉంటుంది. హోలాండ్ దేశంలో ఇది వరకు, అంటే శ్రీ మాతాజీ 1965లో హోలాండ్ ని సందర్శించినప్పుడు అక్కడి రైతులు ఎంతో చక్కటి వ్యక్తిత్వాన్ని కలిగి ఉండేవారు. కానీ ఇప్పుడు 1985లో, అంటే 20 సంవత్సరాల వ్యత్యాసంలో చాలా మార్పు కనిపించిందని, అంటే ఆధునీకరణ కూడా వారిపై ప్రభావం చూపించిందని శ్రీ మాతాజీ కొన్ని ఉదాహరణల ద్వారా మనకు చెప్పారు. కానీ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే హోలాండ్ దేశంలో 1965లో ఒక ట్రాన్సిస్టర్ ని కూడా వారు తయారు చేసేవాళ్ళు కాదు. ఏదైనా హోలాండ్ లో తయారు చేసే వస్తువు మార్కెట్ లో దొరికేది కాదు. దీనికి కారణం ఏంటి అని ఒకసారి వారిని అడిగినప్పుడు వారు ఇలా సమాధానం ఇచ్చారు, మా దగ్గర చక్కటి పొలాలలో ఎంతో ట్యూలిప్ పువ్వులు పండుతాయి. మేము 25 ట్యూలిప్ పువ్వులు ఇస్తే జపాన్ వారు మాకు ఒక ట్రాన్సిస్టర్ ని ఇస్తారు. ఇంత సులభంగా మాకు ట్రాన్సిస్టర్ దొరుకుతున్నప్పుడు దానికి మేము తయారు చేసే ప్రయాసను ఎందుకు చేయాలి అని వారు సమాధానం ఇచ్చారు.
అంటే పోలాండ్ లో ఎన్నో రకాల ట్యూలిప్ పువ్వులు ఉండేవి. అలాగే వారి దగ్గర ఉండే చీజ్, గుడ్లు వంటి వస్తువులను ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేసి వస్తు మార్పిడి విధానంలో వారికి కావాల్సిన పదార్థాలను వారు దిగుమతి చేసుకునేవారు. అంటే వారి దగ్గర ఉన్న వస్తువులను, ఎక్కువగా ఉన్న వస్తువులతో వారికి కావాల్సిన దాన్ని, ఇంత చక్కటి జ్ఞానం వారికి ఇది వరకు ఉండేది. అంటే వ్యవసాయ విధానం చాలా గొప్పగా వాళ్ళు ఉంచుకునేవారు. కానీ ఆధునీకరణ వల్ల వాళ్ళు కూడా ఈ జ్ఞానాన్ని కోల్పోయి అస్తవ్యస్తంగా తయారయ్యారు. వ్యవసాయం చేస్తూ వారు ఎంతో హుందాగా కూడా ఉండేవారు. మధుర స్వభావంగా ఉండేవారు. కానీ ఇప్పుడు అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఇప్పుడు వారిని గమనించినట్లయితే విపరీతమైన వ్యాయామాలు చేయడాలు, లేకపోతే శాకాహారం మీద వారికి ఎక్కువ దృష్టి ఉండడము, ఇలాంటి సందర్భాలన్నీ కూడా శ్రీ మాతాజీ గమనించారు. 1965లో వారు శ్రీ మాతాజీ మొదటిసారిగా హోలాండ్ దేశాన్ని సందర్శించినప్పుడు శ్రీ మాతాజీని సంతోషపెట్టడానికి తెలియకుండానే వారు భారతదేశపు జెండా నుంచబోయి పాకిస్తాన్ జెండా నుంచారు అని కూడా శ్రీ మాతాజీ హాస్యాస్పదంగా చెప్పారు. అంటే ఇలాంటి ఎన్నో సందర్భాలలో వారి జ్ఞానాన్ని, వారి తెలివితేటల్ని వారు కాపాడుకున్నా కూడా యాంత్రీకరణ ప్రభావము లేదా మిగతా దేశాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయి, వారి సంస్కృతిని మనం అంగీకరించకపోతే మనల్ని తక్కువగా చూస్తారన్న భావనతోనో వారు కూడా కొన్ని విషయాలను గమనించడం మొదలెట్టారు, ఆచరించడం మొదలెట్టారు. అయితే ఇంకొక ఉదాహరణలో అంటే ఒక రైతు ఎంత తెలివిగా ఉంటారన్న ఒక ఉదాహరణలో వివరిస్తూ, ఒకసారి ఒక రైతు ప్రయాణిస్తున్నప్పుడు అతనికి కొంతమంది చిన్న పిల్లలు, కొంట పిల్లలు ఎదురయ్యారు. వారేంటంటే ఆ రైతును అవహేళన చేద్దాము అని నిశ్చయించుకొని ఆయనను ఒక ప్రశ్న వేస్తారు. ఈ స్టేషన్ లో కొన్ని గుడ్లను 20 పౌండ్లకు, మరియు నెక్స్ట్ స్టేషన్ లో చికెన్ ని 1 పౌండ్ కి అమ్మితే ఆ అబ్బాయి వయసు ఎంత అని ఆ రైతుని అడిగినప్పుడు అతను వెంటనే ఏమీ ఆలోచించకుండా నీ వయసు 22 సంవత్సరాలు అని చెప్తాడు. అప్పుడు అక్కడి పిల్లలందరూ దిగ్భ్రాంతపోయి ఇలా ఎలా చెప్పారు అంటే ఆయన దానికి చక్కటి సమాధానం ఇస్తారు. నాకు ఒక అన్నయ్య ఉన్నారు. అతనికి 44 సంవత్సరాలు, పూర్తిగా పిచ్చివాడు. నువ్వు సగం పిచ్చివాడివి కాబట్టి నీకు 22 సంవత్సరాలు ఉంటాయని నేను చెప్పాను అని. అంటే వారికి ప్రపంచంలో అన్ని విషయాల గురించి సరైన జ్ఞానము, చక్కటి తెలివితేటలు ఉంటాయి అని మనం ఈ ఉదాహరణ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. ఎప్పుడు ఏం చేయాలో కూడా వారికి తెలుసు. సాధారణ రైతులు ఇలా చాలా తెలివిగా ఉంటారు. అదే ఇంకొక ఉదాహరణలో ఒకసారి భారతదేశంలో శ్రీ మాతాజీ వారి ఇంట్లో పనిచేసే ఒక తోటమాలి ఈ విధంగా వ్యవహరించాడు. ఆయన శ్రీ మాతాజీని కలవడానికి ముంబై వస్తాడు. అంటే ఇది వరకు అతనికి ఒకసారి శ్రీ మాతాజీ తన భర్త యొక్క కాలి షూస్ ని ఇచ్చారనమాట. కానీ అతను శ్రీ మాతాజీ అడ్రస్ తెలీదు. ముంబైలో నివసిస్తున్నప్పుడు అడ్రస్ తెలియకుండా ముంబైకి వచ్చి నేవీ డాక్ యార్డ్ దగ్గరికి వచ్చి నన్ను అక్కడికి తీసుకెళ్ళమని టాక్సీ వాడిని అడుగుతాడు. అయితే అక్కడికి వెళ్ళాక అక్కడ పనిచేసే వాళ్ళని ఒకటే అడుగుతాడు. ఇలా పెద్ద షూస్ వేసుకునే సాబ్ గారింటికి నన్ను తీసుకెళ్ళండి అని. అయితే అక్కడ ఇంకొక పనివాడు కూడా ఇలాంటి షూసే వేసుకునే సార్ ఇల్లు నాకు తెలుసు అని వెంబడే సమాధానం ఇచ్చి అతనికి శ్రీ మాతాజీ ఇంటిని చూపిస్తారు. అంటే పని వాళ్ళ దగ్గర లేదా రైతుల దగ్గర ఎంతటి తెలివితేటలు వారు ఎంతగా గ్రహిస్తారో అన్న విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇలాగే మనలోని గురుతత్వం కూడా ఎప్పుడైతే తల్లి ప్రభావంతో అంటేనే కుండలిని ప్రభావంతో గనక మనం అభివృద్ధి చేసుకోగలిగితే, ఎల్లప్పుడూ తల్లి నియంత్రణలో, మార్గనిర్దేశంలో గనక మనం మర్యాదలను పెంపొందించుకోగలిగితే చక్కటి ఆశీర్వాదం. అంటే ఒక సహజయోగిగా మనం పొందవలసిన అసలైన ఆశీర్వాదం. మనమంతా ఈరోజు కుండలినిని ఉద్ధానపరుచుకోవడానికి గల కారణం ఒకటే. మన గురువైన శ్రీ మాతాజీ ఒక మాతృమూర్తి రూపంలో మనకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఇచ్చారు అన్న ఈ భావన మనం స్థిరపరచుకోవాలి. అందుకే కొన్ని సందర్భాల్లో సహజయోగులు లీడర్లతో మాట్లాడాలన్నా, లేదా కొత్తగా వచ్చిన సహజయోగులు ఇతరులతో వ్యవహరించాలన్నా వారు చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే కొద్ది కాలంగా సహజయోగం చేసే వారికి కొన్నిసార్లు దయా స్వభావం పోతుంది. కానీ కొత్తగా వచ్చిన వారితోనూ లేదా ఇంకా ఎదుగుతున్న వారితో, అప్పుడే పిల్లలుగా ఎదుగుతున్న వారితో మనం చక్కగా వ్యవహరించాలి. చాలా
దయతో వారి పట్ల మనము ప్రవర్తించాలి. చాలా సంవత్సరాలుగా ఈ విషయాన్ని శ్రీ మాతాజీ మనకు చెప్పారు. అంటే కొత్త వారితో ఎలా వ్యవహరించాలి అని ఎప్పుడూ చెప్పకపోయినా కూడా ఇంత చక్కటి ఒక తల్లిగా వ్యవహరించాలి అన్న విషయాన్ని మనకు చెప్పారు. ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమిటంటే ప్రతిరోజు మనం ఒక అద్దం ముందు కూర్చొని నిజంగా మనల్ని మనం ఒక తల్లిగా గమనించుకున్నట్లయితే మనం చాలా చక్కగా సహజయోగ వ్యాప్తిని చేయగలం. అయితే మహారాష్ట్రలో మామూలుగా భారతదేశంలో గాని, మహారాష్ట్రలో గాని తల్లులు పిల్లల పట్ల చాలా కఠినంగా వ్యవహరిస్తుంటారు. ఉదాహరణకు శ్రీ మాతాజీ వారి తల్లి గురించి కూడా కొన్ని సందర్భాలు చెప్పారు. ఇదంతా కేవలం పిల్లల మంచి కోసం మాత్రమే అని. అలాగే ఆ పిల్లలు కూడా వారి తల్లి పట్ల అంతే అంకిత భావంతో చక్కగా అన్నింటినీ నేర్చుకుంటారు. చాలా సందర్భాల్లో మనము సర్దుకుపోయే అలవాటు కూడా ఉండాలి. ఎందుకంటే శ్రీ మాతాజీ సహజయోగాన్ని స్థాపించినా కూడా భారతదేశం నుంచి ఎన్నో దేశాలకు వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడి ప్రజల మూర్ఖ స్వభావాన్ని చూసి ఎంతో ఓర్పుతో వారికి చక్కటి విషయాలను కూడా నేర్పించారు. ఇంతటి వాతావరణంలో మనమంతా సహజయోగాన్ని గౌరవిస్తూ ప్రవర్తిస్తామని నిర్ణయించుకోవాలి. అంటే మనకి మనం ప్రతిరోజు శ్రీ మాతాజీ పట్ల, సహజయోగం పట్ల గౌరవప్రదంగా వ్యవహరిస్తామని ఆ అలవాట్లను కూడా మనము అలవర్చుకోవాలి. సహజయోగులు ఇతరులతో వాదనకు ఎప్పుడూ దిగకూడదు. ఏదైతే న్యాయబద్ధమైనదో దాన్నే మనము స్వీకరించాలి. అలా కాకపోతే గనక మనము అసందర్భంగానో, అన్యాయంగానో వ్యవహరిస్తే అది శ్రీ మాతాజీకి నచ్చదు. అప్పుడు శ్రీ మాతాజీ తన ఉపాయంతో మనల్ని ఇబ్బందుల్లో పడేస్తారు. మళ్ళీ అప్పుడు మనం అయ్యో! ఒక సహజయోగి అయిన నేను ఎందుకిలా అవమానించబడ్డానని కూడా మనం ఆలోచిస్తాము. కానీ అక్కడంతా శ్రీ మాతాజీ తన ఉపాయాన్ని ప్రయోగించి మనకు చక్కటి మార్గాన్ని నిర్దేశిస్తారు. మాధుర్యం యొక్క గొప్పతనాన్ని, భూమాత యొక్క విలక్షణాన్ని కూడా మనం గ్రహించాలి. అంతటి శక్తిని కూడా మనము పొందవచ్చు. ఉదాహరణకు ఒక కొబ్బరి చెట్టును తీసుకుందాం. ఒక కొబ్బరి చెట్టు కింద ఎవరైనా పడుకున్నప్పుడు ఒక కొబ్బరికాయ పైనుంచి గనక పడిందనుకోండి, ఆ కొబ్బరికాయకున్న గట్టితనం వల్ల దాని తలైనా పగలొచ్చు లేదా ఎముకలైనా విరగొచ్చు. కానీ సృష్టిలో ఉన్న రితంబర ప్రజ్ఞ ద్వారా ఒక చక్కటి ఉదాహరణ ఏంటి అంటే, ఎప్పుడు ఏ సందర్భంలో అయినా సరే కొబ్బరికాయ ఒక మనిషిపై కానీ, లేదా ఒక జంతువుపై కానీ పడడమో, లేదా వారికి హాని కలిగించడమో అస్సలు జరగదు. అంటే భూమాత ఇంత చక్కటి ఔదార్యాన్ని కలిగి ఉంది. అలాగే పువ్వులను గమనిస్తే పువ్వులు ఎంతో సున్నితంగా విచ్చుకుంటాయి. అంటే ఒక్కసారిగా ఒక చిన్న పువ్వు పెద్దగా మారడము, లేకపోతే హఠాత్తుగా వికసించడము మనం గమనించము. ఇదంతా చాలా నెమ్మదిగా, సున్నితంగా జరిగే ప్రక్రియ. ఇంకొక సందర్భాన్ని మనం గమనించినట్లయితే చెట్ల ఆకులను ఎంతో చక్కగా అమర్చబడి ఉంటాయి. అంటే ఒక చెట్టుకు సూర్యకాంతి అన్ని ఆకుల మీద సమానంగా పడేలాగా వాటి సృష్టి ఉంటుంది. అలాగే ఒకవేళ భూమాతపై గనక సూర్యకాంతి ఉండాలి అంటే గనక చెట్ల ఆకులన్నీ రాలిపోయి మళ్ళీ భూమాతలోకి అవి వికసించి అంటే భూమాత తత్వంలోకి మళ్ళీ చేరుకుంటాయి. ఇదంతా ఒక అవగాహన లేకుండా కూడా మనం ఉన్నాము. అంటే మానవులకు భూమాత ఔన్నత్యం గురించి కొంత రవ్వంతైనా గనక అవగాహన ఉంటే వారు ఎంతో సాధించినట్లని శ్రీ మాతాజీ చెప్పారు. భగవత్ సామ్రాజ్యంలో ఉండాలి అంటే కుండలిని జాగృతి పొందిన తర్వాత ఇదంతా చాలా చక్కగా మనకు అర్థమవుతుంది. అయితే ఇక్కడ ముఖ్యంగా స్త్రీలు ఆధిపత్య భావాన్ని వదులుకోవాలి. మామూలుగా పాశ్చాత్య దేశంలో స్త్రీలకు తల్లికి ఉండాల్సిన లక్షణాల గురించి అంత చక్కటి అవగాహన ఉండదు. కానీ వారు భూమాతను చూసి ఈ అలవాట్లను లేకపోతే ఈ లక్షణాలన్నింటినీ కూడా పెంపొందించుకోవచ్చు. అంటే అన్నింటినీ భరించగలిగే శక్తిని, భరించగలిగే ప్రవర్తనలతో వారు వ్యవహరించాలి. ఆధిపత్యం అనే ఆభరణం ఎప్పుడు స్త్రీకి అలంకారప్రాయం కాదు. ఇదే సందర్భాన్ని ఉ చెబుతూ యుఎస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన రూజ్వెల్ట్ ఒక భారత స్త్రీ గురించి ఇలా అంటారు.
భారత స్త్రీ అంటే ఆయన ఏ సందర్భంలో గమనించారో తెలియదు కానీ భారతదేశపు యొక్క మహిళ ఒక చంపా పువ్వు వంటిది. అంటే ఒక పెద్ద అరణ్యంలో ఒకే ఒక్క చంపా పువ్వున్నా కూడా అది ఎక్కడుందో కనిపించదు కానీ దాని పరిమళము అలాగే చక్కటి సువాసనతో ఆ అరణ్యం అంతా మొత్తం చక్కగా సువాసనతో ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది. అంటే ఒక భారత స్త్రీ కూడా అటువంటి చంపా పువ్వుతో ఆయన పోల్చారు. మనం కూడా చాలా సందర్భాల్లో మనం గమనించినట్లయితే శ్రీ మాతాజీ పట్ల మనకు ఎంతో ప్రేమ ఉంటుంది. శ్రీ మాతాజీ అంటే మనకు చాలా ఇష్టం. ఎందుకంటే శ్రీ మాతాజీయే మనలోని చైతన్య తరంగాలకు స్వరూపం. అలాగే శ్రీ మాతాజీ ఫోటోగ్రాఫ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రేమ శక్తిని లేదా చైతన్య తరంగాలను ఎప్పుడూ వెదజల్లుతూ ఉంటుంది. అందుకనే మనము శ్రీ మాతాజీ చుట్టూ ఎప్పుడూ తిరగాలి. శ్రీ మాతాజీ దగ్గర ఎప్పుడూ ఉండాలి. ఎందుకంటే మనము ఆ ప్రేమను అనుభూతి చెందుతాం కాబట్టి. అలాగే మనం కూడా అదే ప్రేమ శక్తిని అంటే ఏదైతే ఆకర్షించగలిగే శక్తి ఉందో ఈ సృష్టిలో అది కేవలం స్వచ్ఛమైన ప్రేమ మాత్రమే. సో ఇలాంటి స్వచ్ఛమైన ప్రేమని మనలో ఎప్పుడైతే మనం అలవర్చుకొని అలాగే దాన్ని విశిదంగా వ్యక్తపరచగలిగే శక్తి ఉండి కనుక మనం ప్రవర్తించినట్లయితే సహజయోగ వ్యాప్తిలోను లేకపోతే మన చుట్టూ ఉన్న వారితో మనం వ్యవహరించే పద్ధతి కూడా చాలా మారిపోతుంది. ఈ విషయాలను శ్రీ మాతాజీ అంటే మనము ఎప్పుడు ఆధిపత్యం వహించాలనో లేకపోతే ఇది ఎదుటి వారిని మన కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలనో కాకుండా ఎప్పుడు చక్కటి ప్రవర్తన గురించి ఎన్నో విషయాలను ఈ సందర్భంలో మనకు శ్రీ మాతాజీ వివరించారు.